مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا فضل الله عليك بإعلامك ما هم عليه بالوحي ورحمته لتنبيهك على الحق، أو المعنى لولا أن الله خصك بالفضل وهو النبوة وبالرحمة وهي العصمة لهمت طائفة منهم أن يضلوك، أي لأرادت طائفة من قومه طعمة أن يلقوك في الحكم الباطل، وذلك لأن قوم طعمة قد عرفوا أنه سارق، ثم سألوا النبي أن يجادل عنه يبرئه عن السرقة، وينسب تلك السرقة إلى اليهود وما يضلون إلا أنفسهم بسبب تعاونهم على الإثم والعدوان وشهادتهم بالزور والبهتان، وما يضرونك من شيء، أي إنهم وإن سعوا في إلقائك في الباطل فأنت ما وقعت فيه، لأنه تعالى عاصمك، ولأنك بنيت الأمر على ظهر الحال، وأنت ما أمرت إلا ببناء الأحكام على الظواهر. وأنزل الله عليك الكتاب أي القرآن والحكمة أي علم الشرائع، وعلمك ما لم تكن تعلم من أمور الدين وأسرار الكتاب والحكمة وأخبار الأولين وحيل المنافقين، وكان فضل الله عليك عظيما. وهذا من أعظم الدلائل على أن العلم أشرف المناقب والفضائل، مع أن الله تعالى ما أعطي الخلق من العلم إلا القليل. لا خير في كثير من نجواهم إلا في نجوى من أمر بصدقة واجبة أو مندوبة أو معروف، وهو أصناف أعمال البر كالقرض وإغاثة الملهوف أو إصلاح بين الناس عند وقوع المعاداة بينهم من غير مجاوزة حدود الشرع في ذلك. وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله. ومن يفعل ذلك أي هذا المذكور من الصدقة وفنون الجميل والإصلاح أو ذلك الأمر بهذه الأقسام الثلاثة كأنه قيل ومن يأمر بذلك، ويجوز أن يراد بالفعل الأمر، فعبر عن الأمر بالفعل لأن الأمر فعل من الأفعال، أي ومن يأمر بذلك ابتغاء مرضات الله أي طلب رضوان الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أما إذا أتى بذلك للرياء والسمعة صار من أعظم المفاسد. وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن المطلوب من الأعمال الظاهرة رعاية أحوال القلب في إخلاص النية وتصفية القلب عن داعية الالتفات إلى غرض سوي طلب رضوان الله. وقرأ أبو عمرو وحمزة يؤتيه بالياء، فسوف يؤتيه مناسبة للغيب في قوله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، والباقون بنون العظمة نؤتيه مناسبة لقوله تعالى الآتي نوله ونصله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. روي أن طعمة بن عبيرك لما رأى أن الله تعالى هتك ستره وبرأ اليهود عن تهمة السرقة ارتد وذهب إلى مكة ونقب جدار إنسان لأجل سرقة فتهدم الجدار عليه ومات. فنزلت هذه الآية ومعناها ومن يخالف الرسول في الحكم من بعد ما ظهر له بالدليل
صحة دين الإسلام ويتبع دين غير دين الموحدين نتركه إلى ما اختار لنفسه ونخله إلى ما اعتمد عليه في الدنيا وندخله جهنم في الآخرة وبئس مصيره جهنم وذلك أن طعمة قد تبين له بما أوحى الله تعالى من أمره من أنه سارق ما دله على ذلك على صحة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فعاد الرسول وأظهر الشقاق وترك دين الإسلام واتبع دين عبادة الأصنام والله أعلم. الحمد لله والشكر لله ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah atas nikmat-nikmatnya dapat kita jalankan di dalam taatnya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di dalam pembelaan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kisah pencurian daripada baju besi yang diambil oleh Tu'mah bin Ubairik yang ditaruh di rumah orang Yahudi. Nabi menghukum bahwa barang tersebut ada di tempat Yahudi, maka disangka Yahudi yang hukumnya Yahudi yang ditaruh di situ ada barangnya. Tetapi dengan izin Allah, Allah membuktikan barang itu bertanda dengan bekas terigu yang ditaruh di atasnya terjalan dari rumah itu ke rumah Yahudi, maka terbongkarlah bahwa Tu'mah lah yang mencuri. Maka orang-orang yang membela Tu'mah akan berbuat jahat. Kaum kabilahnya ada dua pihak, bahwa kabilah yang pertama tahu bahwa Tu'mah ini pencuri, yang satu rombongannya 4 orang itu membela Tu'mah supaya selamat dari tuduhan pencurian. Allah jaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaula fadlullahi alaika, kalau tidak karena karunia Allah kepadamu, yang mana Allah memberikan engkau dengan wahyu membongkar kebohongan mereka bahwa mereka lah pencurinya, wa rahmatuhu, dan dengan rahmatnya Allah, kalau bukan karena rahmatnya Allah, bitanbihika 'alal haqq, engkau ditetapkan menjalankan apa yang benar. Laula anna Allah khassaka bil fadl, kalau bukan karena Allah mengkhususkan, mengistimewakan engkau dengan karunia, kelebihan, kenabian dan rahmat dan penjagaan dari Allah, lahammat ta'ifatu minhum an yudilluka, berkeinginan satu kelompok dari mereka akan menyesatkan engkau. Kaum Tu'mah akan menyesatkan Nabi kita. Dia bilang Yahudi yang saleh, bukan Tu'mah, padahal ketahuan bahwa yang benar adalah Yahudi. Nabi bela Yahudi, marah kaumnya. Tu'mah pencuri. La aradat ta'ifatu min qaumi Tu'mah an yulguka fil hukmil batil, berkeinginan kelompok daripada kaum Tu'mah yang membelanya ingin menjatuhkan engkau di dalam hukuman yang salah, supaya dibelain orang muslim. Tu'mah muslim, yang Yahudi namanya Zaid bin Samit, ya. Maka Allah selamatkan Nabi, ya. Wadhalika lianna qaum Tu'mah qad arafu annahu sarik, sebagian dari kaum Tu'mah mengetahui bahwa Tu'mah ini pencuri di kampungnya. Tsumma sa'alun nabiyya an yujadila anhu, mereka masing juga membela Tu'mah, meminta kepada Nabi untuk berdebat. Siapa yang benar? Siapa yang mencuri? Apa si Yahudi yang pencuri? Maka Allah yubarri'uhu anis sariqah, dia pengen menyelamatkan Tu'mah. Dia bukan pencuri, tetapi akan dituduh yang mencuri itu orang Yahudi. Wa ma yudilluna illa anfusahum, mereka membuat
sesat ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya salah memilih atau salah menghukum, ya, mereka saling membantu ta'awunhum 'alal ismi wal 'udwan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Orang mukmin jangan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Orang munafik, mereka orang-orang munafik yang empat temannya Tu'mah, dia bergongkol, bergotong royong untuk membela Tu'mah, untuk menjatuhkan Nabi supaya menghukum salah. Allah bela, Allah turunkan ayat wahyunya, Allah selamatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan menghukum yang batil. Wa syahadatihim bizur, mereka berani bersaksi palsu, wal buhtan, dan kebohongan. Wa ma yadurrunaka min syai', dan Allah tidak bahayakan engkau dari segala sesuatu. Walaupun dia akan membuat kepada Nabi tuduhan kepada Yahudi, tapi Allah yang bela. Innahum wa in sa'u fi ilga'ika fil batil, mereka walaupun ingin menjatuhkan engkau di dalam hukum yang salah, yang batil, fa anta ma waqa'ta fi, engkau tidak akan jatuh, engkau tidak akan salah, dibela oleh Allah. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuh, kalau bukan karena fadlullah, karunia Allah dan rahmatnya, bisa engkau dijatuhkan di dalam hukuman yang batil, tetapi Allah bela. Wa ma yadurrunaka min syai', tidak ada bahaya yang menimpa engkau dari sesuatu. Fa anta ma waqa'ta fi, engkau tidak akan jatuh ke dalam kesalahan hukum yang batil. Li'annahu ta'ala 'asamaka, karena Allah Ta'ala memelihara engkau. Wali annaka banaital amra ala zahiril hal, walaupun karena engkau menghukum, ya, urusan tersebut dengan zahir, apa yang kelihatan bahwa betul itu baju besi ada di rumah Yahudi, tetapi Allah bongkar dengan sebab tanda bekas terigu yang ikut itu yang membawanya dari Tu'mah tersebutlah yang dituduh menjadi pencuri. Wa anta ma umirta illa bi bina'il ahkam 'ala dhawahir, dan engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan kecuali untuk menegakkan hukum yang zahir. Nahnu nahkumu bid dhawahir wallahu yatawallas sarair, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami, ya, menghukum sesuatu yang kelihatan. Yang enggak kelihatan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang ada hukuman itu kelihatan, ya. Pencurian terjadinya zahirnya di rumah Yahudi, tetapi Allah bongkar dengan ada sebab musabab yang mana tanda jalannya dibawanya dari rumah Tu'mah ke rumah dia, ketahuanlah dia taruh di atas terigu, bertanda di bawahnya kayak kapur, ya. Itu pembelaan Allah kepada Nabi. Wa anzalallahu 'alaikal kitabal Qur'an, dan Allah turunin kepadamu pembelaan, turunlah ayat-ayat wahyu dari Al-Qur'an. Dan wal hikmah, dan engkau mengerti ilmu syariat. Allah memberikan Nabi kita dengan turunnya beberapa ayat Al-Quran menjadi pembela kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad diberikan ilmu hikmah, mengerti, tahu langsung yang mana yang benar dan yang mana yang salah, sehingga dihukumlah Tu'mah pencurinya karena dia berbohong, bersumpah palsu dengan sekongkol dengan 4 orang munafik dari kaumnya yang disebut Bashir wa Bashir wa Mubashir wa Tu'mah. Itu semuanya dari kaum
munafik yang mana bersekongkol membela kesalahan. Allah buktikan, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah beritahu kepadamu yang engkau tadinya enggak tahu. Allah beri ilmu, pengetahuan kepada Nabi yang tadinya Nabi hanya menghukum yang zahir, tetapi dengan rahasia kitab Allah Al-Quran dan dia mengerti masalah agama dan dengan penuh hikmat bijaksana, dan Nabi mengerti ini semuanya adalah daripada hilahnya munafikin, ulahnya munafik mereka gitu. Wa akhbarul awwalin, dengar daripada berita-berita orang-orang yang dahulu. Begitulah caranya orang pura-pura nuduh orang, nggak taunya dia yang maling. Apa dulu katanya? Kalau nyuri ayam ada beberapa teh yang teriak-teriak, nggak tahu dia mencuri. Nah itu tu'mah begitu. Ya. Orang disalahin, dia selamat, tetapi Allah bongkar. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Maka karunia Allah kepadamu sangat agung. Membela Nabi, menyelamatkan Nabi, jangan sampai jatuh di dalam menghukum yang salah. Ya Allah turunkan ayatnya, wahyunya kepada Nabi dan diberikan ilmu, pengetahuan, rahasia, hikmah. Kejadian tersebut adalah caranya orang-orang munafik. Ini ayat mengatakan di situ Nabi diberikan kalimat azimah, azimah, besar, agung pemberiannya Allah kepada Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Satu. Ini ayat yang keduanya. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah. Ya, diberikan Nabi daripada nama Allah yang agung, azim, pemberiannya yang besar buat Nabi kita, ilmu, hikmah, rahasia. Dia mengetahui bagaimana kelihayannya orang-orang munafik. Wa hadza min a'zamid dalail. Inilah yang paling agungnya tentang ciri-ciri keistimewaan kenabian kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala annal ilma asyraful manaqib. Bahwasanya dengan ilmu itulah yang paling mulianya seseorang, manaqibnya seseorang. Wal fadail, dan kelebihan-kelebihannya. Dengan sebab ilmu mulia seseorang, terhormat dan mendapatkan karunia, mendapatkan kelebihan-kelebihan. Ma'anna Allah Ta'ala ma'atal khalqa minal ilmi illa qalila. Walaupun begitu Allah memberi hanya kepada makhluknya ilmu yang sedikit. Apa ayatnya? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan apa yang kalian diberikan ilmu itu hanya sedikit. Ya, tetapi Allah berikan kepada Nabi azim, besar, agung. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada baiknya mereka tersebut walaupun banyak. Ya, min najwahum, bisik-bisikannya, bermakarnya, merencanakannya orang yang munafik tersebut berempat, ya, supaya dia membela tu'mah, menjatuhkan Nabi di dalam kesalahan. Tidak ada baiknya mereka. Illa man amara bi sadaqatin, kecuali orang-orang yang memberikan perintah untuk bersedekah, au ma'rufin, atau berbuat baik. Berbuat baik daripada segala perbuatan kebaikan, ya, kal gardi wa ighathatul malhuf, memberikan pinjaman. Begitu juga ighathatul malhuf, membela orang yang dalam jatuh kesalahan, dibela. Wa islahin bainan nas, atau engkau mendamaikan di antara kedua orang yang berselisih. Suluh itu paling bagusnya. Mengajak orang bersedekah, berbuat ma'ruf, atau mendamaikan orang yang sedang bermusuhan. Inda wuqu'il mu'adah,
Semuanya ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ini ya diperintahkan oleh Allah, jangan hiraukan tipu daya mereka. Mereka saling bisik-bisikan untuk berbuat makar kepada Nabi. 4 orang munafik tersebut bersama Tu'mah untuk salahnya hukuman, tetapi Allah selamatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengajak kebaikan, yang membuat suluh, ya, itulah yang mana diberikan mujawazatu hudud syara' bagi orang yang sudah melampau melewati daripada syariat. Maka turunlah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalam ibni Adam kulluhu alaih. Kalimat anak Adam, kata-kata anak Adam semuanya akan kembali kepada dia menjadi dosa. Omongan-omongan kita nih yang kita ucapkan, kalimat-kalimat, kalau itu buruk buat kita dosanya. Illa ma kana min amrin bima'ruf, kecuali apabila omongan-omongan tersebut mengajak orang berbuat ma'ruf, kebaikan, au nahyan an munkar, atau mencegah dari segala kemungkaran, au zikrullah, atau berzikir kepada Allah. Itu diterima di sisi Allah. Omongan kita, kalimat kita diterima oleh Allah. Zikir, amar ma'ruf, nahi munkar. Wa man yaf'al dzalika, siapa yang berbuat ucapan yang baik, mengajak orang kebaikan, mengajak orang bersedekah atau bersuluh kepada orang yang berselisih perbuatan tersebut, minas sadaqah wa fununil jamil wal islah, atau dzalikal amr bihadil aqsam thalatha, atau tiga-tiganya dia perbuat, ka'annahu gila wa man ya'mur bidzalika wa yajuzu an yurada bil fi'l al amr fa'abbara 'an al amri bil fi'l li'anna al amra fi'lun min al af'al ay man ya'mur bidzalika ibtigha'a mardatillah. Itu semuanya apabila dikerjakan daripada bersedekah dan perbuatan segala yang baik dan bersuluh, itu semuanya tiga-tiganya bagus. Siapa yang berbuat tersebut, mengerjakannya, menganjurkannya, ya, memerintahkannya, tapi dengan syarat ibtigha'a mardatillah, ay talaba ridwanillah, meminta dengan ikhlas keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fasawfa nu'tihi ajran 'azima, dengan syarat kalau amar ma'ruf karena Allah, nahi munkar karena Allah, mengharapkan keharibaan Allah, begitu juga bersedekah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fasawfa nu'tihi ajran 'azimi, kalau dia berbuat dengan mengharapkan keridhaan Allah, kami akan kasih, berikan pahala yang agung, azima, diulang lagi. Amma idza ata bidzalika lirriya was sum'ah, tetapi kalau dia mengerjakannya, mengajaknya untuk bersedekah atau berbuat baik atau bersuluh karena riya, karena ingin disebut, was sum'ah, untuk didengar, sara min a'dhamil mafasid, maka semuanya itu daripada yang besar kerusakannya. Artinya tidak diterima oleh Allah, termasuk riya. Ya, hadhihi al-ayah min aqwa dalail ala anna al-matlub min al-a'mal adh-dhahirah ri'ayat ahwal qalbi fi ikhlasin niyyah. Di sini ayat menjelaskan bahwa kekuatan dalil daripada apa yang diminta dari amal-amal luar kita, amalan-amalan luar kita, zahir kita, untuk menjaga bagaimana hal ihwal hatinya, ikhlas di dalam niatnya atau tidak, dan membersihkan hati dari segala sesuatu menoleh kepada dunia, ila gharadin siwa talabi ridwanillah. Dia enggak mau menoleh berbuat, ya, karena sesuatu kecuali mengharapkan
minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebersihan hati dengan ikhlas niat. Nah, di dalam qiraat Abu Amr dan Hamzah, nu'tihi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Beliau membaca fasawfa yu'tihi. Yaf'al dzalika dengan kata-kata di atas, yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah yu'tihi ajran 'azima. Tetapi di dalam qiraat yang kedua, nu'tihi wal bagun binunil 'idhamah. Nun, kami, kata Allah, kami, nun, nahnu, ya, nun al-'idhamah. Sesuai dengan apa? Dengan ayat yang akan datang, nuwallihi wa nuslihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengacap, kamilah yang memberinya, kamilah yang melindunginya, dan mereka-mereka kamilah yang menjerumuskannya ke neraka orang-orang munafik. Siapa? Orang-orang yang melawan Nabi kita Muhammad, orang-orang yang membuat makar kepada Nabi Muhammad, munafik-munafik tersebut. Wa man yushagigir rasula, barang siapa melawan kepada Nabi, ya, dia bermakar kepada Nabi, membuat bisik-bisikan untuk menjerumuskan Nabi di dalam kesalahan. Nah, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah sudah jelasnya nyata kebenaran dan petunjuk, tetapi wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dia mengikuti selain jalannya orang yang beriman, dia pengen jadi orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Dia bersekongkol untuk menghukumkan yang batil, enggak bisa, enggak diterima sama Allah. Maka nuwallihi ma tawalla, kami lindungi dengan pelindungan kami buat Nabi. Tapi mereka wa naslihi jahannam, kami akan ceburkan dia ke dalam api neraka. Siapa yang melawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'at masira, paling buruknya tempat kembalinya orang-orang munafik. Wa ruwiya anna Tu'ma ibn Ubairik lamma ra'a anna Allah Ta'ala hataka sitrah wa bara'a al-yahud an tuhmatis sariqa irtadda. Diriwayatkan bahwa Tu'mah tersebut yang mencuri tersebut bin Ubairik, bapaknya namanya Ubairik, ya. Tatkala Allah turunkan ayat dan Nabi mengetahuinya kebenaran orang Yahudi bukan pencuri, sedangkan dialah yang pencurinya yang benar, dia ngabur, dia murtad. Oh, emang asal usulnya udah munafik dia. Bersekongkol dengan 4 orang, akhirnya dia mabur, dia kemaluan ke Mekah. Dhahaba ila Mekah. Tadinya di Madinah. Di Mekah dia mencuri lagi. Ya haula wala quwwata illa billah. Wa nagaba jidara insan. Dia bobok katanya dinding rumah orang. Dia pengen mau ngambil, pengen naik, pengen mencuri, itu dinding rubuh, mati dia kena dinding itu, keruntuhannya. Na'udzubillah min dzalik, mati dalam keadaan mencuri, mati dalam keadaan munafik, melawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Tu'mah mati di Mekah. Turunlah ayat tersebut. Kenapa? Wa man yushagigir rasul, siapa yang ngelawan kepada Nabi kita, nuwallihi ma tawalla, kami akan berikan dia tempat nuslihi jahannam wa sa'at masira, kami akan bakar dia, jerumuskan ke api neraka jahannam, dan paling buruknya tempat kembali. Fanazalat hadhil ayah, turunlah ayat ini. Wa ma'naha man yukhalifir rasul, barang siapa yang melawan daripada hukumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min hukfil hukmi min ba'di ma dhahara lahu, setelah jelas sudah turun ayat yang membenarkan, bidalil, ya, dengan dalil-dalil ayat Al-Qur'an tadi, sahhata dinil Islam, kebenarannya ya, agama Islam, tapi dia masing nggak mau ngikutin hukum Islam, dia mau ngelawan juga kepada Nabi, ya, wa yattabi' dinan ghaira dinil muwahhidin. Kata Al-Quran, dia sebelumnya itu murtad, masuk lagi ke agama
musyrikin. Agama musyrik. Nanti ayat ini berkaitan innallaha la yaghfiru an yushraka. Dia dari orang Madinah, ketahuan dia mencuri, ngabur ke Mekah, masuk ke agama orang-orang musyrik. Mencuri lagi di sono. Mencuri, rubuh sama tiang-tiangnya, hantam sama tiang, mati dia. Nah, disitulah dia mengikuti agama bukan agama yang bertauhid. Natrukuhu ila makhtar li nafsihi. Kami tinggalkan dia apa pilihannya terhadap dirinya. Wa nukhilhu ila ma'tamada alaihi fid dunya. Kamu akan berikan dia apa yang dia inginkan daripada keduniaan. Wa nudkhiluhu jahannam. Nanti karena dia mau nyari lagi, pencurian lagi. Ya Allah, ya. Nyari dunia dengan mencuri. Wa nudkhiluhu jahannama fil akhirah. Akan kami masukkan dia ke api neraka jahanam nanti di akhirat. Wa bi'sa masiruhu jahannam. Paling buruk tempat kembalinya mereka ke api neraka jahanam. Wa dzalika, yang karena itu anna tu'mah gatabayyana lahu. Ya, setelah jelas pencurian itu adalah yang mencurinya tu'mah. Bima auhallahu ta'ala, sesuai dengan wahyu Allah kepada Nabi. Min amrihi, dan Allah perintahkan kepada nabinya, min annahu sarigun, bahwa tu'mah itu betul-betul sarik, yaitu pencuri. Ma dallahu dzalika ala sihhati nubuwwati sayyidina Muhammad. Itu mendalilkan, menunjukkan kebenarannya kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'adar rasul, dia musuhin Nabi. Dia musuhin, dia lawan Nabi. Wa adhara syiqaq. Ya, dia tampakkan permusuhannya, kebenciannya kepada Nabi. Wa taraka dinal Islam. Dia ngabur, tinggalin agama Islam, dia murtad. Wa taba'a dina ibadatil asnam. Dia kembali lagi, dia ikutin agama penyembah-penyembah berhala Mekah, orang-orang Mekah. Maka di ayatnya akan datang, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunin kepada seseorang yang menyekutukan Allah dengan syirik. Idza mata ala syirik, kalau dia mati dalam keadaan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah mengampuni dosa-dosa apa yang selainnya daripada syirik. Liman yasha, kepada siapa yang dikehendaki. Apabila dia bertobat, apabila dia tidak berdosa syirik, maka akan diampunin dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita punya dosa, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sirri asraril Fatihah. Baca zikir sedikit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah 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 ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. La ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Allahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh.
لا حول ولا قوة إلا بالله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات ربنا التامات المباركات الحمد لله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات ربنا التامات المباركات لا إله إلا الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات ربنا التامات المباركات الله أكبر عدد الشفع والوتر وعدد كلمات ربنا التامات المباركات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد الشفع والوتر وعدد كلمات ربنا التامات المباركات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الأمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Terima kasih banyak.